السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے اے ویوز اور میں ہوں زباری رحمان۔ میرے ساتھ موجود ہیں جمشید انصاری صاحب، سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سر کافی اہم جو ہے وہ معلومات ہمیشہ آپ اپنے ناظرین کو دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ عرصہ پہلے 16 صحافی 16 اینکرز اسلام آباد ہائی کورٹ گئے اور ایک درخواست دائر کی کہ نواز شریف کی تقاریر سے پابندی ہٹائی جائے، اس کو تمام ٹی وی چینلز پر نشر کیا جائے۔ لیکن آج کی جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ ان 16 کے 16 صحافیوں نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے۔ تو کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں اپنے سننے والوں کے سامنے اس کیس کا جو مختصر بیک گراؤنڈ ہے وہ پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ 18 نومبر 2020 کو پاکستان کے 16 صحافیوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن، ایک درخواست دائر کی تھی کہ نواز شریف صاحب کی تقاریر پہ جو پابندی لگائی گئی ہے اسے لفٹ کیا جائے، یعنی کہ ختم کیا جائے۔ اب اس میں جو نام شامل تھے وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں، اور اس وقت جب ہم نے اس پہ ویڈیوز کی تھی، ظاہر ہے 39 پیجز کی وہ پٹیشن تھی۔ وہ پٹیشن ہم نے کہیں سے نکلوائی اور اس کا ایک ایک پیراگراف جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا، تو اس پہ انتہائی واویلا کیا گیا انصافیوں کی جانب سے۔ یعنی ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری کہ بھائی نہیں یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو خواتین صحافی تھیں تو وہ کہتے تھے کہ خواتین کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آزادی اظہار کے حوالے سے، ایکسپریشن آف ویوز، ایکسپریشن آف تھاٹس کے حوالے سے جو ہے نا، فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے ہم نے ایک پٹیشن دائر کی تھی۔ تو آج وہ 16 کے 16 صحافیوں نے اس چلتی ہوئی بس میں سے چھلانگ لگا دی ہے۔ تو ہمارے جو تجزیے تھے، جو تبصرے تھے، جو ہمارے نکات تھے، ٹھیک ہے، وہ حرف بحرف انہوں نے اپنے عمل سے آج درست ثابت کر دیے ہیں۔ اب دیکھیں وہ 16 صحافیوں کے نام میں آپ کو گنوا دوں۔ سلیم صافی صاحب تھے، غریدہ فاروقی صاحبہ تھی، آسمہ شیرازی صاحبہ تھی، امبر رحیم شمسی، نجم سیٹھی، محمد سرفراز، نسیم زہرا، زاہد حسین، ضیاء الدین، اور اس کے علاوہ صلاح الدین صاحب۔ یہ 16 صحافی تھے۔ حامد میر نہیں تھے اس میں، حامد میر اس میں نام شامل نہیں تھا۔ تو یہ 16 صحافی شامل تھے جنہوں نے باقاعدہ ایک پٹیشن دائر کی، اور اس میں ان لوگوں کا اعتراض یہ تھا، یعنی یہ لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں آج بھی، یہ لوگوں کو جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پتھروں کے زمانے میں رہ رہے ہیں۔ اس وقت غریدہ فاروقی صاحبہ نے ایک تو ٹویٹ کیا کہ آج چونکہ میری طبیعت خراب ہے 18 نومبر 2020 کو، اس لیے جو ہے نا میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکی، طبیعت خراب ہے۔ تو جب ہم نے تبصرے اور تجزیے دینا شروع کر دیے اس پٹیشن سے، تو وہ ٹویٹر پہ لائیو آ گئیں اور اس پٹیشن کا جو ہے نا دفاع کرنا شروع کر دیا کہ اس میں کہیں بھی نواز شریف کا نام نہیں لکھا ہوا۔ تو وہ پٹیشن سے ہم نے بتایا تھا کہ نواز شریف کا نام آپ نے نہیں لکھا، لیکن اس پٹیشن شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ پیمرا نے 1 اکتوبر کو جو تقاریر پہ پابندی لگائی ہے، وہ ڈیٹس مینشن کی گئی تھی 2، ٹھیک ہے۔ 1 تاریخ کو پیمرا نے پابندی لگائی تھی اسحاق ڈار کی تقاریر پہ، اور دوسری تاریخ کو پابندی لگائی تھی نواز شریف کی تقاریر پہ۔ وہ ڈیٹس مینشن کر کے کہ ان تاریخوں کو جو تقاریر پہ پابندی لگائی ہے ان پر سے پابندی ہٹا دی جائے۔ What does that mean؟ پیمرا نے ان 2 تاریخوں میں تو پابندی لگائی ہی ان دونوں شخصیات کی تقاریر پہ ہے۔ تو خیر اس وقت بھی جو ریمارکس آئے تھے، میں بتا دوں آپ کو، اس وقت اطہر من اللہ صاحب نے جو ریمارکس دیے تھے وہ یہ کہا تھا کہ کسی اشتہاری اور مفرور مجرم کو ہم رعایت نہیں دے سکتے اس وقت تک جب تک وہ عدالت کے سامنے سرنڈر نہ کر جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ مفرور اور اشتہاری مجرمان کی تو شہریت ہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی پاکستانی شہریت ہی ان کی منسوخ ہو جاتی ہے۔ اور تقریباً 200 بار انہوں نے یہ الفاظ دہرائے تھے کہ مفرور اور اشتہاری مجرمان کو اس طرح بغیر پیش ہوئے رعایت نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ تو آج ان لوگوں نے ایک تو اس پٹیشن کو فائل کر کے نواز شریف کی مزید جو ہے نا وہ خوب جو ہے عزت افزائی کروائی ہے اس طرح کے ریمارک سے، اور خود اپنا بھی منہ کالا کیا ان لوگوں نے یہ پٹیشن فائل کر کے۔ اور اب تو ان لوگوں نے
अमलन पसपाई इख्तियार कर ली है ना। बिल्कुल। और आज जो पिटीशन में सलमान अकरम राजा साहब उनके वकील थे, उन्होंने पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या कहा है, कहते हैं चूंकि इस पिटीशन से ये तासुर जाता है कि हम किसी पार्टी के जानिबदार सहाफी हैं, ठीक है, जानिबदार होने का तासुर जाता है, इसलिए हम ये पिटीशन वापस ले रहे हैं। तो भाई आप लोगों के तज्जियों और तबसरों की फिर क्या हैसियत होगी, आप मुझे बताइए ना, कि एक ऐसी पिटीशन जिसका डटाई के साथ आप दिफा करते रहे हैं, और इतने बड़े बड़े नाम सो कॉल्ड सीनियर एंकर्स अपने आप को लिखवाते हैं, ये सीनियर एंकर्स और सीनियर तज्जियाकार और तबसरा निगार वगैरह, ठीक है, और आज आपको पता चल रहा है 18 नवंबर के बाद कि इस पिटीशन से जानिबदार होने का तासुर जाता है। आज आपको 5, 6, 7 महीने बाद ये होश आ रहा है, तो इन लोगों के तबसरों और तर्जियों की क्या हैसियत होगी जो एक पिटीशन अपने सिग्नेचर के साथ फाइल कर रहे हैं, ठीक है, और उसके मानी और मफहूम से ही ये नाबलद हैं, ठीक है। तो लोग समझते हैं कि जी ये हमारे खैर खां हैं, ये हमारे मसीहा हैं, कोई डेवलपमेंट होती है तो फौरन टीवी चैनल्स ऑन कर देते हैं कि आसमा शरादी साहबा बैठी हुई हैं, नजम सेठी साहब चिड़िया वाले बैठे हुए हैं, इसके अलावा सलीम साफी साहब हैं, ठीक है, अपने ही दस्तखत जिस पिटीशन पे किए हैं उसके मफहूम से नावाकिफ हैं, और 4 महीने बाद आपको पता चल रहा है, और हमने वो पिटीशन 10 मिनट पढ़ी है और सारे उसके तहत तक हम पहुंच गए थे। तो ये हालात है इन लोगों के। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूबर्स का मौक़िफ़ है वो हक और सच की आज फतह साबित हुई है। सर आप खुद भी एक सीनियर सहाफ़ी हैं, मुझे ये बताइएगा कि बतौर सहाफ़ी, एक सहाफ़ी का काम है कि अवाम को सच दिखाए, लोगों को सच दिखाए, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो सहाफ़ी हैं और एंकर्स भी हैं, बड़े नामवर एंकर जिनके आपने नाम गिनवाए, अवाम तो उनकी बात पे यकीन करेगी, एक आम आदमी उसकी बात पे यकीन करेगा, और ये अपने तज्जियों में भी किसी न किसी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम्स में किसी पार्टी को, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि किसी सहाफ़ी को ये चीज़ ज़ेब देती है कि वो अपने तज्जियों में, अपने प्रोग्राम्स में किसी एक पार्टी को डिफेंड करे? देखें ये एक पूरा फलसफा है, इस पे यूरोप में सैकड़ों हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं। यहाँ पे तो सुहेल वड़ाइच है ना, यहाँ पे तो हामिद मीर है ना, ठीक है, और सिर्फ उन्होंने तोपों का रुख जो है वो किया हुआ है इमरान खान साहब की जात की जानिब। तो यहाँ पे तो कोई तहकीकी काम, क्रिएटिव काम और या इनोवेशन हो ही नहीं रही इन सहाफ़ियों की जानिब से। होता क्या है, मैंने हमेशा ये कहा है कि माजी में 30 सालों में आज तक पाकिस्तान में क्या होता रहा है, पहले ये जितने भी सियासतदान हैं, ये सियासी खानदान जो हैं, ठीक है, इनके जो है ना तिजारती मफादात होते हैं, फैक्ट्रीज के मालिक होते हैं, इंडस्ट्रीज के मालिक होते हैं, ये ताजिर होते हैं। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि हमने अपने तिजारती मफादात को जो है वो बढ़ावा देना है, ठीक है, उसको एक्सपेंड करना है, तो फिर ये सियासत में आ जाते हैं। जब सियासत में आते हैं असम्बलियों तक इनकी रसाई होती है, ये असम्बलियों से ऐसे कवानीन पास कराते हैं जिससे इनके तिजारती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। ताजिर थे, सियासत में आए, असम्बलियों में गए, कवानीन पास कराए, ठीक है, और अपने कारोबारी मफादात को बढ़ावा दिया। उसके बाद एक ऐसा हुक्मरान आता है या रियासती इदारे जो होते हैं वो इनकी करप्शन की जड़ों तक जब पहुंच जाते हैं तो उसके बाद ये अपने वफादार सहाफ़ियों, एंकर्स और तज्जियाकारों को टास्क दे देते हैं। आप कहती हैं ना कि क्यों ये इस तरह तज्जिया करते हैं, उनसे कहते हैं कि चूंकि हमारे करप्शन की जड़ों तक ये लोग पहुंच गए हैं, अब आप ये तज्जिया करना शुरू कर दें कि ये हमसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, यानी करप्शन करते हैं और उस करप्शन को सियासी इंतकाम से जोड़ना शुरू कर देते हैं, और इस तरह अपने हल्के के अवाम को गुमराह और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि देखें आपके ये नुमाइंदे तो करप्ट नहीं हैं, ये तो इदारे उनसे सियासी इंतकाम ले रहे हैं। तो खालिसतन जो एक कानूनी मामला होता है करप्शन के मामलात के हवाले से, उसको ये क्या कर देते हैं, सियासी बना देते हैं, और इसी काम के लिए, इसी मकसद के लिए इन्होंने इस किस्म के लिफाफा खोर, वजीफा खोर ब्रिगेड की खिदमात जो है ना इनके लिए ज़रूरी होती हैं। नाज़रीन आपने सुना और आज आपको मज़ीद अच्छे से पता लग गया होगा कि क्यों कुछ सहाफ़ियों को लिफाफा खोर और वजीफ़ा खोर कहा जाता है। उसकी रीजंस भी अंसारी साहब ने आपको बड़ी तफसील से बताई हैं। इन्होंने खुद दी है पिटीशन फाइल करके, और पिटीशन जब वापस लिए तो उसमें कह रहे हैं कि जानिबदारी का तासुर जा रहा है इससे। बिल्कुल, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।